مجھ پاسٹر سیموئل پیار کی طرف سے پھر آپ سب کو بہت بہت سلام۔ اور ہم نے خدا کلام سے جانا کہ پھر آستر نے انکار نہیں کیا، آگے سے کوئی اور جواب نہیں بھیجا، سٹینڈ کر گئے کہ مجھے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور اس نے 3 دن کا روزہ خود بھی رکھنے کے لیے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ رکھنے کے لیے، قوم کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی کہ میں بادشاہ کے سامنے جاؤں گی۔ تو عزیزو، جب ہم خداوند کے حضور میں کچھ کرنے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو خداوند کے لیے کھڑا ہوتا ہے خدا اسے ہلاک نہیں ہونے دیتا، خدا سے سرخرو کرتا ہے۔ تو یہی خدا کلام میں سے ہم اگلا حصہ پڑھیں گے۔ 5ویں باب کے اندر ذکر ہے کہ 30 دن، پہلی آیت سے 30 دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو اس کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ یہ کون مقبول کروانے والا ہے؟ ہمارا خدا ہے، جس کے سامنے آستر نے روزہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سامنے جائے، یہ روزہ اس نے رکھا، اور یہ خدا بادشاہ کے سامنے نظر میں مقبول ٹھہری۔ اور بادشاہ نے وہ سنہلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا، سو آستر نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا کہ آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے؟ کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھ کو بخشی جائے گی۔ آستر نے عرض کی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے، حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے۔ یہ تھی درخواست آستر ملکہ کی کہ بادشاہ اس ضیافت میں آئے، حامان کو لے کے آئے۔ اور خدا کلام میں سے ہم آگے پڑھتے ہیں، بادشاہ نے فرمایا کہ حامان کو جلد لاؤ تاکہ آستر کے کہنے کے مطابق موافق کیا جائے۔ سو بادشاہ اور حامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری آستر نے کی تھی۔ اور بادشاہ نے جشن میں مے نوشی کے وقت آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا۔ تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی، تجھے دی جائے گی۔ آستر نے جواب دیا، میرا سوال، میری درخواست یہ ہے، اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے، تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا میں کروں گی۔ اور اس دن حامان شادمان خوش ہو کر نکلا۔ پر جب حامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا، تو حامان مردکی کے خلاف غصہ سے بھر گیا۔ حامان غصے سے بھر گیا، گو کہ بڑا خوش تھا کہ بادشاہ نے مجھے اپنے ساتھ آستر کے اس ضیافت میں ساتھ میں لے کے گیا ہے، آستر نے میری دعوت کی ہے بادشاہ کے ساتھ، بڑا خوش تھا۔ لیکن مردکی کو دیکھ کے وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ تو خدا کلام میں سے ہم آگے پڑھتے ہیں، تو بھی حامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر میں گیا، لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اپنی بیوی زرش کو بلوایا، اور حامان ان کے آگے اپنی سلطنت، اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کثرت کا قصہ کہنے لگا، کس طرح بادشاہ نے اس کی ترقی کی، اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ حامان نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا، اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دے دی ہے۔ تو بھی جب تک مردکی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ کہندا کہ مینوں خوشی کو نہیں پھر بھی جب تک مردکی مینوں نظر آندا پیا ہے۔ لیکن یہ بھی تعریف اپنی بڑی کر رہا ہے کہ مینوں تو بادشاہ نے اپنے نال رکھیا، آستر ملکہ نے مینوں نال رکھیا، آستر ملکہ نے مینوں دعوت کی، پھر دوجے دن بھی میرے دعوت کی ہے۔ تو خدا کلام میں سے ہم آگے پڑھتے ہیں، پھر اس نے کیا کیا؟ تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے
और कल बादशाह से अर्ज़ की कि मर्द की उस पर चढ़ाया जाए। तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हमान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई, रातों रात सूली बनवाई। रातों रात ये जाता है, बादशाह के सहन में चला जाता है। किस लिए? ताकि बादशाह से मंजूरी ले कि बादशाह मर्द की को सूली पे चढ़ाना है। लेकिन याद रखें, आपके ख़िलाफ़ चाहे जितने मर्ज़ी कोई इब्लीस मंसूबे बना ले, खुदा आपको सरफराज करने वाला है। खुदा आपसे प्यार करने वाला, खुदा आपके साथ भलाई करने वाला है। ये परेशान है हमान किसके लिए? सूली चढ़ाने के लिए मर्द की को। लेकिन मर्द की चैन से है, उसे पता है कि मेरा खुदा मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो खुदा के सामने झुकने वाला था, झुकने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि फिर जो हमान है वहाँ पे पहुँचता है तो खुदा जब अपने बंदों को सरफराज करना चाहता है तो फिर कुछ काम करता है। और बादशाह के दिल में खुदा ने क्या डाला, खुदा कलाम में से पढ़ेंगे। उस रात बादशाह को नींद ना आई, सो उसने तारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और बादशाह की ज़रूरत पड़ी गई। और ये लिखा मिला कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं की मुखबरी की थी जो अक्सर बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा उसके लिए मर्दकी के लिए क्या इज्जत व हुर्मत की गई। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा कि उसके लिए तो कुछ नहीं किया गया। और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। उधर हमान शाही महल की बरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दकी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज़ करे। इधर हमान कादे वास्ते आया है ताकि बादशाह को मंजूरी ले लवे, रातों रात मंजूरी ले लवे। लेकिन खुदा काम करने वाला खुदा है। और खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि जब हमान के बारे में पता चलता कि वो आया है, सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा हजूर बारगाह में हमान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया उसे अंदर आने दो। सो हमान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा जिसकी तज़ीम बादशाह करना चाहता उस शख्स से क्या किया जाए। हमान ने अपने दिल में कहा मुझसे ज़्यादा बादशाह किसकी तज़ीम करना चाहता होगा। हमान सब कुछ अपना आप ही नजर आंदा पे है। वो समझदा कि सारी गल्लां मेरे वास्ते हो रही ने। तो बादशाह कहता कि वो अपने आप को समझदा कि मेरे लिए सब कुछ हो रहा है और मेरे सिवा किसकी तज़ीम करना चाहता होगा। सो हमान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी तज़ीम बादशाह को मंजूर हो, शहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, वो घोड़ा जो बादशाही सवारी का है और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है लाया जाए। और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नस्ब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हों, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बस करें जिसकी तज़ीम बादशाह को मंजूर है, और उस घोड़े पर सवार करके शहर के शारा आम में फहराएं और उसके आगे मुनादी करें कि जिस शख्स की तज़ीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। कितना खुश होएगा हमान। वाह, ये तो सारी तैयारी मेरे वास्ते ही है। मैनू लिबास पहनाया जाएगा, मेरे अगे मुनादी की जाएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं सी कि जिस खुदा नू मर्द की खुदाओं के ज़ुम्मे झुकता है, जिसकी वो तज़ीम करता है, खुदा सरफराज करने पे कादिर है। हालेलुया। तो खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं। तब बादशाह ने हमान से कहा कि जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले और मर्द की यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। सो हमान ने वो लिबास और घोड़ा लिया और मर्दकी को मुलब्बस करके घोड़े पर सवार शहर के शारायाम में फहराया और उसके आगे आगे मुनादी करता गया कि जिस शख्स की तज़ीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। ओए होए होए, केड़े दिल ना किंदा होएगा, केड़े मुंह ना किंदा होएगा। ये वे रब दी शान कि जिस खुदा नूं मानने हैं रब दी इज़्ज़तां वधांदा है।
تو پھر خدا کلام سے اگلے ہم پڑھتے ہیں کہ پھر اس کا کیا حالات تھے، اور خدا کلام سے ہم پڑھتے ہیں کہ مردکی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حمان اور زردہ سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا، شرمندہ سا نا۔ اور حمان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے دوستوں کو ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ کہندا ہے کہ میں تو ساری گلاں اپنے واسطے سوچیاں سن، لیکن یہ کام الٹا ہو گیا، یہ تو مردکی واسطے ہو گیا اور مینوں ہی منادی کرنے واسطے مقرر کیتا گیا۔ ان ساری گلاں اپنی بیوی زرش نے دسیاں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ تب اس کے دانشمندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مرد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل سے ہے، اگر وہ خداوند پاک خدا کا ماننے والا ہے، یہودی نسل سے یہوہ پاک خداوند کی تعظیم کرنے والا، اس کے ظلم میں جھکنے والا، تو کبھی بھی اسے پست نہیں کر سکتا۔ تو آج خدا کلام کے مطابق ایمانداروں کو سیکھ لینا چاہیے کہ جب ہم خداوند پاک خدا کو اپنا آقا، اپنا چوپان مانتے ہیں، اس کے ظلم میں سر جھکاتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچے نہ کر سکے گی، کوئی ہمیں نیچے پست نہ کر سکے گی، ہم سرفراز ہی رہیں گے۔ اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر وہ یہودی نسل سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے تو ضرور پست ہوتا جائے گا۔ اور وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حمان کو جو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ تو پھر وقت آتا ہے کہ حمان اس ضیافت میں دوسرے دن جانے کے لیے وہاں پہ تیار ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی پیچھے سیکھ رہا کہ کس طرح حمان مردکی کو شانہ لباس جس نے پہنا ہوا تھا، بادشاہ نے جیسا فرمایا تھا اس نے سارے شہر میں پھیرایا۔ اور یہ بھی ہم خدا کلام سے جانا کہ کون اس نے صلیب بنوائی کیوں، تاکہ بادشاہ سے عرض کرے کہ اس کو صلیب دیا جائے مردکی کو۔ اور ہم خدا کلام سے آگے پڑھتے ہیں 7ویں باب کے اندر، سو بادشاہ اور حمان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائے پیے، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت آستر سے پوچھا، آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے، وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے، آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر ملکہ نے جواب دیا، سنیں آستر ملکہ نے کیا بولا۔ آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے۔ اس کو تو چھپانے کا حکم تھا، یہ تو حادثہ سے آستر بنی ہوئی تھی، آج اپنی قوم کے لیے بادشاہ کے سامنے کہنے والی بن گئی میری قوم۔ آج یہ نہیں کہہ رہی کہ مردکی کی قوم میری قوم، کیوں؟ کسے پتا کہ میری قوم، میرے لوگ خدا کے لوگ ہیں، تو کہتی ہے کہ میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نبود ہونے کو بیچ دیے گئے۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو جو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسویروس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن، یہی خبیث حمان ہے۔ تب حمان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراساں ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر مے نوشی سے اٹھ کر محل کے باغ میں چلا گیا، اور حمان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کو ٹھان لیا ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مے نوشی کی جگہ آیا، اور حمان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے میری ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟
इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना ही था कि उन्होंने हमान का मुंह ढांक दिया। फिर उन्होंने ख्वाजा सराओं में से जो खिदमत करते थे, एक ख्वाजा सरा ने अर्ज़ की कि हुजूर, इसके अलावा हमान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हमान ने मर्दगी के लिए तैयार किया है। जिसने बादशाह के फ़ायदा की बात बताई, बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। जो सलीब इसने बनवाई थी मर्दगी के लिए, उसी सलीब के ऊपर अगले दिन ये खुद टांगा गया। तो खुदा अपने बंदों को ना सिर्फ बचाता है बल्कि सरफराज करता है। जो भी हमारे खिलाफ जितना भी कोई मनसूबा बना ले, वो सारे के सारे नाकाम और फेल हो जाते हैं। तो खुदा ने ऐसा किया। इस किताब में से, आस्तर किताब में से हम जानते हैं, हम बढ़ते हैं कि हमारा खुदा किस कदर अजीम खुदा है। और मर्द की खुदाओं में महफूज रहा, खुदाओं में खुश रहा, और मर्द की को सलीब चढ़ाने वाला खुद उसी सलीब पे टांग दिया गया। सो उन्होंने हमान को उसी सूली पर जो उसने मर्दगी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। और खुदा कलाम में से अगले चैप्टर में पढ़ते हैं 8वें बाब के अंदर कि उसी दिन अक्सवीरोस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हमान का घर आस्तर को बख्शा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है रोज़े की बरकत। खुदा अजीब काम करता है। आस्तर मलका ने पहले रोज़ा रखा, मर्द की खुदावन के लोगों के लिए तड़पने लगा, तड़प के साथ खुदा की दरख्वास्त करने वाला बना। अब देखें खुदा की बरकतें। ना सिर्फ हमान सूली पे चढ़ा जो उसने मर्दगी के लिए बनवाई, बल्कि हमान का घर जो है आस्तर को दे दिया गया। और खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, और मर्दगी बादशाह के सामने आया, क्योंकि आस्तर ने बता दिया था कि उसके साथ उसका रिश्ता क्या है। और बादशाह ने अपनी अंगूठी जो उसने हमान से ले ली थी उतार कर मर्दगी को दी, और आस्तर ने मर्दगी को हमान के घर पर मुख्तार बना दिया। और आस्तर ने फिर बादशाह के हुजूर अर्ज़ की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हमान हजाजी की बदख्वाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के खिलाफ की थी बातिल कर दे। तब बादशाह ने आस्तर की तरफ सुनहला असब बढ़ाया। सो आस्तर बादशाह के हुजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नज़र में मकबूल हूँ और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो उन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए जिनको हजाजी हमदाता के बेटे हमान ने उन सब यहूदियों को हल्ला करने के लिए बादशाह के सब सूबों में जो बसते हैं तजवीज़ किया था। बादशाह को हुक्म जो लिख दिया गया था वो ला तब्दील था, वो बदल नहीं सकता था। उस हुक्म के मुताबिक तमाम यहूदियों को जहाँ जहाँ पर भी मौजूद थे अदार महीने की 13वीं तारीख को उनको कत्ल होना था। इधर दूसरा फिर ऑर्डर जारी होता है, वो अंगूठी मर्दगी को दी जाती है, दोबारा ऑर्डर जारी होता है और उस ऑर्डर के मुताबिक ये लिखा है खुदा कलाम में कि अब यहूदियों करना क्या है। सो उसने अक्सवीरोस बादशाह के नाम से खत लिखे और बादशाह की अंगूठी से उन पर मोहर की और उनको सवार हरकारों के हाथ रवाना किया कि जो उम्दा नस्ल के तेज़ रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे। उनमें बादशाह ने यहूदियों को जो हर शहर में थे इजाज़त दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला के लिए अड़ जाए। इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। पहले उनको ऑर्डर नहीं था कि हाथ उठाएं, सिर्फ मरना है। आज दूसरा ऑर्डर जारी है, उस ऑर्डर के तहत उनको मुकाबला करना है। इधर तो दुनिया के बादशाह का ऑर्डर था जिसकी अंगूठी की मोहर उसके ऊपर थी। हमारे पास खुदा के कलाम का ला तब्दील वादा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। हमने इब्लीस का मुकाबला करना है और भागेगा। और इस ऑर्डर के मुताबिक आज इजाज़तनामा है कि यहूदियों ने क्या करना है। उन्होंने उस दिन क्या करना है,
लड़ना है। तो फिर इससे सारे जितने भी जहाँ जहाँ पे यहूदी थे नहायत खुशी खुरमी और शादमानी ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। और खुदा कलाम 9वें बाब में लिखा, अब 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को जब बादशाह के हुक्म और फरमान पर अमल करने का वक्त नज़दीक आया, उस दिन यहूदियों के दुश्मनों को उन पर गालिब होने की उम्मीद थी। हालांकि बरक्स इसके ये हुआ कि यहूदियों ने अपने नफरत करने वालों पर गलबा पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन पे गलबा पाया। तो एक्सपीरियंस बादशाह के सब सूबों के यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठे हुए कि उन पर जो उनका नुकसान चाहते थे हाथ चलाएं, और कोई आदमी उनका सामना ना कर सका क्योंकि उनका खौफ सब कौमों पर छा गया। हालेलुया। तो खुदा ने यहूदी कौम को फतह से बढ़ के गलबा दिया। दुश्मनों को नुकसान हुआ जो उन पे हाथ जिन्होंने उठाया। उनके पास ऑर्डर था कि हाथ उठाएं, लेकिन उन्हें मालूम ना था कि दूसरा ऑर्डर भी जारी हो चुका है कि अब यहूदी उनका मुकाबला करें। हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का वादा मौजूद है कि हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो इब्लीस भागेगा। अगर आप चुप करके बैठेंगे तो इब्लीस मारेगा। पहले उनके पास यही ऑर्डर था कि वो बस चुप रहना है, अपने को हलाकत के लिए तैयार रखना है। लेकिन हमने इस बात को जाना खुदा कलाम के अस्तर की किताब में से कि रोज़े की बरकत किस कदर है। अस्तर ने अपनी जान की फिक्र ना की, बादशाह के सामने हाजिर होने के लिए तैयार हो गए। हमें भी ऐसे करने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम के मुताबिक इस बात को याद करना है कि खुदा ने हमें खुदा कलाम के मुताबिक वादे दिए हैं, तैयार रहने के लिए कहा है। खुदावंद आप सबको अपनी बड़ी बरकतों से भरे। खुदावंद आप सबके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।